हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ कटांगे उत्पत्त 2 ਦੀ 15। उत्पत्त 2 ਦੀ 15। यहोवा परमेश्वर ने उस आदमी नूं लैके अदन दे बाग विच रखिया तां जो उसदी वाही अते राखी करे। तां यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं आग्या दित्ती कि बाग दे हर बिरछ तो तुसीं निसंग खाई, पर भले बुरे दी सियाण दे बिरछ तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावें तू जरूर मरेगा। आओ पढ़े हुए वचन के लिए खुदा दा धन्नवाद करते हैं, प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता, मैं तेरा धन्नवाद करदा, तेरा शुक्र करदा इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा बंदा, जिस घड़ी दे विच असीं तेरी उपासना करने लिए स्थान विच खड़े हां मेरे महान पिता। क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन नूं कोई भी प्रभु यीशु मसीह खोल नहीं सकता, कोई भी तेरे वचन का अनुवाद नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा तू अपने वचन का आप अनुवादक है प्रभु जी। तू आप खुदा बंदा प्रभु जी थले उतर मेरे महान पिता ते अपने वचन को खोल दे खुदावन, ताकि सब जान मेरे महान पिता प्रभु जी खुदावन प्रभु यीशु मसीह तू केड़े बीज को तैयार करता है। क्योंकि तेरा वचन दसदा है अदन दे बाग दे विच वृक्ष सन, एक जीवन का वृक्ष सी, एक भले बुरे का वृक्ष सी। ते खुदावन जे वृक्ष सन तो मेरे महान पिता फिर जरूरी है कि उन्होंने बीज भी हों खुदावंदा, क्योंकि हर वृक्ष का बीज होता है। तो इस तरह मेरे महान पिता प्रभु जी जो खुदावन प्रभु जी जीवन का वृक्ष सी खुदावंदा, वो मेरे महान पिता तू सी खुदावंदा, जो भले बुरे का वृक्ष सीगा वो विरोध का बीज सी मेरे महान पिता। क्योंकि शैतान हमेशा ही मेरे कम्मां का विरोध करता आया है, इस करके मेरे महान पिता कैन ने हाबिल नूं मार सुट्टिया प्रभु जी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसने दिखाया सी, कैन ने दिखाया सीगा भी वो विरोध का बीज है। ते सचमुच मेरे महान पिता जो जिस तरह का बीज है प्रभु जी उसका काम भी उस तरह का है। लेकिन मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु यीशु मसीह जो तेरे विचों पैदा होए हैं खुदाबंदा, जो तेरे बीज हैं मेरे महान पिता हमेशा तेरी आज्ञाकारी करनगे, तेरे वचन की आज्ञाकारी करनगे। कदे भी मेरे महान पिता तेरा बीज तेरा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा विरोध हमेशा ही मेरे महान पिता शैतान ने किया है, उस बीज ने किया है जो विरोध का बीज है खुदाबंदा। ते प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति जो पुस्तक है मेरे महान पिता ये बीजा की पुस्तक है, सानू दसदी है विरोध का बीज किथे है ते तेरा बीज किथे है मेरे महान पिता। तू बड़ी दया कर, कृपा कर, आज दे वचन नूं खोल, तेरे सामर्थी जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे चुका। आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ पढ़िया आ उत्पत्त 2 ਦੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खावेगा जरूर मरेगा। क्योंकि परमेश्वर जानदा सी, खुदा जानदा सीगा कि जे कोई इस भले बुरे के वृक्ष तो खावेगा, क्योंकि भले बुरे का वृक्ष कौन सी? खुद लूसीफर शैतान सीगा। हुण जो असीं बाइबल च पढ़दे हां, उत्पत्त च असीं पढ़दे हां भी वृक्ष सीगे दो, एक जीवन का वृक्ष सीगा जो कि प्रभु यीशु मसीह सीगा, दूजा भले बुरे का वृक्ष सीगा। हुण इह गल साफ ते स्पष्ट आ, जे वृक्ष सीगे ते इन्हां दे बीज भी होने चाहिए, जे वृक्ष सी ते इन्हां दे बीज भी होने चाहिए आ। ते बाइबल दे विच ही अगे जाके सिद्ध हुंदा जदों कैन ने हाबिल नूं मारिया। हुण कैन किहदा बीज सी? भले बुरे दा बीज सीगा, कैन विरोध दा बीज सीगा। भाई ब्रैनम ने कहा इसदा जिहड़ा प्रचार आ वो है विरोध दा बीज। हुण सानूं जानना बहुत जरूरी है कि विरोध दा बीज कौन आ। इस संसार दे विच किथे किथे विरोध दे बीज आ ते किद्दां तुसीं इन्हां विरोध दे बीजां तो बचना है, ये सानूं जानना बहुत जरूरी आ। हुण असीं देखदे हां जदों विरोध दे बीज ने कैन ने हाबिल नूं मारिया, हाबिल नूं मारिया ते साफ स्पष्ट हो गया भी यही वो बीज सीगा जिहड़ा कि शैतान दे विचों निकलिया सीगा, उस भले बुरे दे विचों निकलिया सीगा। क्योंकि की होया जदों ਜਿਹੜਾ शैतान सीगा, लूसीफर सीगा, भले बुरे दा वृक्ष दे विचों जदों हवा ने खाधा ते कैन पैदा होया ते कैन ने की कीता? कैन ने अपने भरा हाबिल दे नाल दुश्मनी रखनी शुरू कर दी, क्योंकि वो परमेश्वर दे काम करदा सीगा, वचन दे उपर चलदा सीगा। लेकिन विरोध दे बीच तो ये गल बर्दाश्त नहीं होई ते ओने की कीता? ओनू मार सुट्टिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने आख्या भाई चंगा नहीं कि आदमी इकल्ला रहे, सो ओ दे लई उसने एक सहायकन बनाया,
ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਬੜਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਮਰੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 12 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਕੁਰ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਭਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 12 ਦੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ। ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ?
विरोध का बीज आ। साडे युग दे नबी ने कहा विरोध का बीज आ, क्योंकि अज दा प्रचार ही विरोध का बीज आ। ते प्रचार की जिहड़ी हैडिंग आ वो है विरोध का बीज। इस गल नूं याद रखना आ, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल सी, उहदे चेलियां विच एक चेला सीगा जिहदा नाम यहूदा इस्करियोती सीगा। भाई ब्रैनम ने कहा यहूदा इस्करियोती कौन सीगा? वो विरोध का बीज सी। वो पैसा इकट्ठा करता सी चोरी करके, वो अपना नाम उच्चा करना चाहता सीगा, अपने आप को आत्मिक भी दिखा रहा सीगा ते पैसे दे पीछे भी नजर सीगी। अज भी इसी तरह नहीं। आज तुसीं किसी भी स्थान से चले जाओ, बहुत पैसा है चर्चा दे विच, लेकिन बचन वाली कोई गल नहीं है। वो सब विरोध के बीज ने। तुहानूं पता जे कोई संदेश नूं छड्ड के विरोध के बीज दे कोल जांदा मनुख अज भी शराबी है ते कल भी शराबी है। लोग कहंदे फिर की फर्क पै गया, सेवक ही सीगा, सेवक नहीं। तुसीं आत्मिक अखां दे नाल देखो, जे ओ प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे बसमे दा इनकार करदे आ लोग, तो विरोध दा बीज साफ ते स्पष्ट कह रहे हैं। साडे युग दे नबी ने वंगार के कहा इस गल नूं। उन्हें जो प्रचार किया उन्हें वंगार के क्या आ, कहंदा विरोध का बीज। तुसी चर्चा विच जाओ, तानू लीपा पूती कीतियां होईयां औरतां मिलणगियां जिन्हां ने लीपा पूती कीती आ, लेकिन चर्च दा पास्टर उन्हां नूं कुछ नहीं कह रहा। ये की आ? विरोध का बीज आ। वो कहंदा तानू चर्चा दे विच 3-3 4-4 ब्याह कीते होए सेवक मिलणगे जिन्हां दे 3-3 4-4 ब्याह होए आ। ये की आ? विरोध का बीज आ। तानू डीकन मिलणगे जेड़े करैक्टरलैस आ। ये की आ? विरोध का बीज आ। क्योंकि खुदा दा कहंदा सेवक दी कोई पत्नी होनी चाहिए। ये की आ? सब विरोध का बीज आ। भाई ब्रैनम ने कहा तानू चर्चा दे विच बाल कटियां होईयां औरतां मिलणगियां, लेकिन चर्च दा पास्टर कुछ नहीं कह रहा। ये की आ? विरोध का बीज। क्योंकि विरोध का बीज उत्पत्ति जिहड़ी किताब आ, पहली पुस्तक जिहड़ी बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति आ, वो बीजां दी पुस्तक वो सानू दसदी आ, बीजां बारे दसदी आ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ उत्पत्ति प्रकाश की पोथी 22:18 प्रकाश की पोथी 22:18 मैं हर किसी दे अगे जेड़ा इस पुस्तक दे 22:18 मैं हर किसी दे अगे जेड़ा इस पुस्तक दे अगम वाक दीयां बाणियां सुनदा है साखी दिंदा हां। जे कोई इन्हां विचों कुछ वधावे तां वो बवा ਜਿਹੜੀਆਂ इस पोथी ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ परमेश्वर उस उत्ते ਵਧਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ परमेश्वर ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜੋ बाइबल दे विच लिखिया आ। जे इनू कोई तोड़दा आ मरोड़दा आ ओदा अंजाम देख लो की है। खुदा ने बख्शना नहीं आ। लोकी भुलेखे विच बैठे आ। खुदा किसी नू नहीं बख्शदा, उन्हें सिर्फ ते सिर्फ अपने बीज नू बख्शना है। वर्खा ते दोनां ते हो रही है, वर्खा दोनां ते ही हो रही है। असीं देखदे आ बाइबल की बयान करदी है वर्खा दोनां ते हो रही है, लेकिन की हो रहा है? किरपा एक ते ही नहीं है। हुण बाइबल च साफ ते स्पष्ट लिख दिता गया भी इस बाणी दे विचों कुछ भी कुछ घटावे या वधावे ते ओदे उपर सजा दा हुक्म लाया जावेगा। जे कुछ इस चों घटांदा या वधांदा है ते कौन कर सकदा है? काम विरोध दा बीज। ते अज लोग की करदे? विरोध दे बीज नूं कहंदे आ इत्थे संगति करो, इत्थे चंगाई मिल जानी, इत्थे बरकत मिल जानी, मौत भी मिलूगी नाल, चिंता ना करो। साफ ते स्पष्ट कह रहे हैं चंगाई बरकत मिल जूगी, मौत भी मिलूगी नाल, क्योंकि तुसी विरोध दे बीज विचों खाओगे। खुदा ने मना कीता सीगा उत्पत्ति दे विच भले बुरे दे वृक्ष तो नहीं खाना। चाहे उन्हां दी अखां खुल गईयां, उन्हां नूं ज्ञान हो गया, लेकिन खुदा ने मना कीता सी नहीं खाना ते नहीं खाना। जे खुदा ने तुहानूं कहा तुसी विरोध दे बीज दे विचों नहीं खा सकदे ते नहीं खा सकदे। तुसी जिन्नी मर्जी भगती करो, कुछ भी करो, जे तुसी संसार विच जांदे हो तो संसार दा मसा तुहाडे उपर आवेगा। इस
करके खुदा ने क्या है, बाइबल ने साफ स्पष्ट किया है भी पवित्र आत्मा के खिलाफ कई गलती कोई माफी नहीं, माफी है ही नहीं। लोग कहते माफ कर देना खुदा, कोई माफी नहीं है। जे कोई विरोध का बीज आ तो उसकी कोई माफी नहीं। कैन ने जो अपने भरा हाबिल को मरिया तो की होया, उसकी कोई माफी नहीं सी, क्योंकि वो शैतान का बीज सीगा। शैतान के बीज का की काम होगा, गलत का की काम होगा, उन्हें गलती कर दी। इस करके जो लोग भुलेखे विच कि वो बंदा बड़ी प्रार्थना कर रहा, उस चर्च विच बड़े चमत्कार हो रहे हैं जी, खुदा का बंदा। तुसी कितना कह सकते खुदा का बंदा? इसको बाइबल सिद्ध करूगी, खुदा का वचन सिद्ध करूगा भी कौन खुदा का है ते कौन नहीं है। ये बाइबल ने सिद्ध करना, कोई मनुष्य सिद्ध नहीं कर सकता। कोई भी बंदा बाइबल का अनुवाद नहीं कर सकता। बाइबल खुद, वचन खुद अपना अनुवाद करता है। इस गल को हमेशा याद रखना है। अज लोग भुलेखे विच ही फिरदे हैं, लोगों ने भुलेखे विच ही नाश हो जाना है। मैं तो हैरान इस गल तो। एक तो हुंदा भी लोगों को कुछ समझ होवे तां नाश, लोग भुलेखे विच ही नाश होई जा रहे हैं। इदां दा गलत सिस्टम हो चुकिया है। अज किसी नूं बाइबल के बारे कोई नॉलेज नहीं है, नबियां बारे कोई नॉलेज नहीं है। ये बाइबल के नबी की हुंदे आ? तुहानूं पता आमोश नबी ने की किया सीगा? आमोश नबी ने ललकारिया सीगा जाके लोकां नूं, कहंदा जे यहोवा ही, जे कहंदा जे यहोवा गज्जिया ते कौन ना डरेगा। उन्हें क्या, मैं ना कोई नबी हां ना नबी दा पुत्तर हां। कहंदा मैनू यहोवा परमेश्वर ने घल्लिया। जो आमोश नबी जाके उस लोकां दे विच ललकारिया ते लोकां दे अंदर भै पै गया सी। इन्ना खौफ हुंदा खुदा दे लोकां दा, क्योंकि खुदा दा बीज जो वंगारदा आ ते उदों कोई नहीं बोल सकदा। जो भाई ब्रैनम ने मिशना जथेबंदियां नूं वंगारिया, कहंदा आओ दिखाओ किथे आ पिता पुत्र पवित्र आत्मा दा वचन। कोई नहीं उठ के आया, किसी ने हिम्मत नहीं कही। कहंदा दिखाओ किथे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बसमा दिता गया, दिखाओ नहीं। लेकिन कोई भी नहीं आया उठ के, क्योंकि बाइबल दे विच है ही नहीं। बाइबल च एक ही बसमा आया, प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच बसमा आया, पिता पुत्र का कोई बसमा नहीं। बाइबल में साफ मना किया गया है भी जिहड़ा पुरख था वो लंबे बाल नहीं रख सकता, औरत बाल नहीं कटा सकती, साफ ते स्पष्ट लिखिया। लेकिन आज चर्चा दे विच क्यों हालात माड़े है? क्योंकि विरोध का बीज उस स्थान च काम कर रहे हैं। विरोध के बीज ने कुछ नहीं कहना, उन्हें पता मेरे ही बच्चे मेरे चर्चे में आए, उन्हें कहना है जिहड़ा शैतान दा बीज है उन्हें थोड़ी फर्क पैना है। वचन खुदा दे वचन दे नाल उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। इस करके नबी कहंदा चर्चा विच लीपा पुतियां कीतियां होईयां तुहानूं औरतां मिलणगी, बाल कट्टे होए आ, गाने गा रहीआं हैं, पुलपड़ ते चढ़ चढ़ के गाने गा रहीआं हैं। ये की है? सब दा सब की है विरोध दा बीज आ। यीशु मसीह जो धरती ते आके प्रचार कर रहा, ਜਿਹੜੇ हैकल दे विच ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ संत सेवक अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯीशु मसीह ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਯीशु मसीह ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੋਗੇ। क्योंकि विरोध का बीज भी की करता, वचन ही बोलता है, शैतान ने वचन ही बोलना है। कोई गल नहीं भैन, तू आ उस चर्च तेनू चंगियाई मिल जाएगी। प्रभु तो इको ही आ, असीं सब इको ही आ। बलियाम ने की कीता सीगा? बलियाम कौन सीगा? भाई ब्रैनम ने कहा बलियाम भी विरोध का बीज सीगा। उससे लूसीफर दा अंश सी, बीज सी। जो अपने लोकां उत्थे जा गया, जो पैसे पिछे हो गया मुआबियां दे कोल, पैसे दे लालच विच गया ताकि इजराइलियों को शराब दे सके। वो कौन सी विरोध का बीज सीगा? जो कहता सीगा मैं भी उससे यहोवा की उपासना करना जिहदी वो करदे ने, जिद्दां उन्हां ने बलि चाढ़ी मैं भी उदां ही बलि चाढ़ रहा, मेरी भी तो प्रार्थना प्रभु सुनदा है। लेकिन तुसीं देखो काम की कर रहा सी, खुदा दा बीज कदे खुदा दे बीज नूं शराब नहीं दिंदा, लेकिन वो इजराइली लोकां नूं शराब देण वास्ते बिलाम मोआब दे राजे दे कोल गया। नबी ने क्या वो कौन सीगा? विरोध का बीज सी। इस करके तुसीं पछाणो भी विरोध का बीज कित्थे कित्थे खिल रहा है। जे तुहानूं विरोध के बीज की पछाण नहीं आ,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕੋ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ। ਯੋਧਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੋਧੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਕ ਜੀ ਆਜੋ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਕਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜੁੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਕ, ਪੂਰੀ ਚਮਕ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ। ਹਾਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ, ਹਾਬਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਬਲ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ? ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼, ਇੱਕ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2:38 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਜੇ ਗੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ। ਉਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਠਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 13:24। ਮੱਤੀ 13:24। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਹਾ ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮੱਤੀ 13:24। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਅੱਜ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ? ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ। ਤਦ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ।
ਤਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਣਕ ਕੌਣ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਵਾ ਲਿਆ। ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕੌਣ ਆ? ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਸਮੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਲਓ, ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਲਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਣਕ ਹੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਟ ਲਓ, ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰੂੰ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵਚਨ ਦਾ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਲੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਣਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਣਕ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, 13 ਦੀ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖੇਤ ਜਗਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਲਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ? ਵਚਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੈਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਕੌਣ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਆ? ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਆ।
ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਗੇ? ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਗੇ। ਕਚੀਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਟਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਦਿਖਾਓ, ਫਲ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੋ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਚਰਚ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਭੌਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੋੜਾ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਇਸ ਚਰਚ, 1 ਸਾਲ ਉਸ ਚਰਚ, 2 ਸਾਲ ਉਸ ਚਰਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭੌਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੋੜਾ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੋੜੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਕ ਬਦਲੀ ਜਾਓ। ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਕ ਬਦਲ ਲੋ, ਸੇਵਕ ਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਕਚੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ। ਕੌਣ ਚਮਕੇਗਾ? ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਲਿਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡੇ, ਮਾਮੇ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਛੱਡਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ? ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਜਿੱਤ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਨਾ ਵੜ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਸਤੀਫਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ।
वो डरिया नहीं। लोगों ने पत्थर मारे, आ तुहाडे किसी दे सूई लग जाए तुसीं चीका मारोगे। ਉਹਦੇ पत्थर मारे गए स्तेफान दे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हे पिता जो ये पाप कर रहे हैं उन्हें माफ कर दे, जानते नहीं की कर रहे। किस तरह स्तेफान ने मौत नूं अपने गल लगा लिया। अज लोग खुदा दा छोटा जिहा काम हुंदा लोग कहंदे साडे कोल नहीं हुंदा, ये तां पास्टर दा काम है। ते तुहाडा काम की है दसो। चरखे जाम करना पास्टर दा काम है, तुसीं की करदे हो? तुसीं किहदा बीज? जे तुसीं खुदा दा बीज हो तुसीं अपने पास्टर दे नाल वफादारी दे नाल चलोगे। जे तुसीं शैतान दा बीज हो तुसीं कहना मैं की करना पास्टर को, मैं प्रचार सुन के आ गया बस बहुत है। प्रचार सुनना काफी नहीं है, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। तुसीं बच के इन्ना काफी नहीं है। भाई ग्रांजम ने कहा जे तुसीं रूहां नूं नहीं बचांदे तुसीं दोषी हो। इह ना सोचो मैं बसमा ले लिया मैं बच गया मैं की लेना। नहीं, दसो अपने मां प्यो नूं, दसो अपने भैन भरावां नूं, दसो अपने रिश्तेदारां नूं, दसो तुहाडा काम दस्सण दा आ, बाकी काम खुदा दा। जो चोण च होंगे अपने आप आ जाएंगे। नूह ने प्रचार किया 120 साल। नूह नूं पता सीगा, प्रभु नूं भी पता सी भी किसने नहीं आना किसते च। जेड़ा खुदावंद दुनिया दा जाणो जाणी है उन्हें पता नहीं सीगा कि किश्ती विच कोई नहीं आवेगा, लेकिन उन्हें इस करके प्रचार कराया ताकि कोई खुदा दे दोष ना ला सके भी सानू तां दस्से नहीं गया जी। नूह ने 120 साल प्रचार किया किश्ती विच आ जाओ, किश्ती विच आ जाओ, कोई नहीं आया। लेकिन जो किश्ती का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह ने यहोवा ने बंद कर दिता, लोग कहते साडे लई भी खोल। इसे तरह जो दुल्हन उठाई जाएगी ते मूर्ख कुवारियां भी कहणगियां पिता साडे लई भी खोल, साडे लई भी खोल, क्योंकि बाइबल बयान कर दिया 5 चतर ते 5 मूर्ख कुवारियां है। लेकिन चतर कुवारियां अपने दुल्हे नूं मिलण लई चले जाणगियां रैप्चर विच, लेकिन जिहड़ी मूर्ख कुवारियां होणगियां उन्होंने चीका मारनियां प्रभु साडे लई भी खोल, साडा भी रैप्चर कर। असीं भी तां दुनिया नूं छड्डिया तेरे लई, असीं भी त्याग कीते। लेकिन वो कहेगा हे कुकर्मियों मैं तुहानूं नहीं जानदा, मेरे कोलों दूर चले जाओ। प्रभु कुकर्मी कह रहा है, साफ ते स्पष्ट कह रहा है कुकर्मी, कहना हे कुकर्मियों मेरे को दूर चले जाओ। असीं मत्ती कढांगे मत्ती 7 ਦੀ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। मत्ती 7 ਦੀ 14 ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਣਨੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਮਾਨੂਅਲ, ਜੁਨਾਹ, ਸੈਮੂਅਲ, ਡੇਵਿਡ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ਆ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਵਿਰਲੇ ਆ। ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ। ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੌਬਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਨਾ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ खुदा ने लोग अमर, मैं अमर हाँ, मैं साफ कहना मैं अमर हाँ, मैनू कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सकती। एक तंबू जब घर ढह सकता है, लेकिन खुदा बंदे नू फिर उठा खड़ा करेगा। ये विश्वास तुहाडे अंदर होना चाहिए। लोग कहते कि खुदा का सेवक सी जी संदेश का प्रचार करता, साडे बड़े सेवक खुदा के प्रभु के कोल चले गए। लोग कहते कई लोग जिन्होंने समझ नहीं कहते जी वो खत्म हो गए, संदेश का प्रचार करते खत्म हो, वो खत्म नहीं होए, ਉਹਦਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਣਗੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। प्रभु सानू जीवन दे दे, लेकिन जीवन दिंदा कौन? किनू दिंदा? प्रभु जीवन। जीवन प्रभु अपने बीज नू देवेगा। ये गल याद रखनी है। वो किसी होर नू जीवन नहीं देवेगा, उन्हें सिर्फ अपने बीज नू ही जीवन देना। ਉਹਦਾ बीज ही जीवन दे योग आ, क्योंकि बीज कदे मरदा नहीं है। यीशु मसीह कदे मरिया सीगा? जे मरिया सी ते ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ बीज भी कदे नहीं मरदा। ठीक है ना? इस गल ਨੂੰ हमेशा याद रखना। जीवन ही बीज है ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੱਗ ਖਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀ? ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਦਾ ਉਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਦੀ। ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਆ, ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਬ ਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਓਗੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੇਬ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਣਾ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਤੀ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਗਏ, 5 ਵਾਰੀ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਤਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। मैं वही प्रचार करांगा जो मेरा यहोवा परमेश्वर प्रचार का मेरे विच हो, क्योंकि खुदा दा कहंदे प्रचार कोई बंदा नहीं कर सकदा, खुद पवित्र आत्मा, खुद प्रभु यीशु मसीह नीचे उतर जाता है, नीचे उतर जाता है। इस करके बाइबल बयान करदी भी जो खुदा दे भवन विच जावे ते डरदा ते कंबदा होया जाई, किसी मनुख नूं ना वेखी, उत्थे खुदा खुद उतरदा है ते खुदा ही अपने वचन दा अनुवाद करता है। प्रभु यीशु मसीह दा सारे नूं बरकत दे। आओ प्रार्थना हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा बहुत धन्यवाद करदा प्रभु जी, इस छोटे संदेश दे लई मेरे महान पिता, इस ताजे मन्ने दे लई प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद तू बीजा बारे समझाया है सानू प्रभु यीशु मसीह कि बीज की है खुदावंद, क्योंकि ऊपर दसदी है दो तरह के बीज सी, एक जीवन दा वृक्ष सीगा, दो वृक्ष सी, एक जीवन दा, एक भले बुरे दा वृक्ष सी। जे वृक्ष सन तां बीजा दा होना भी जरूरी सी मेरे महान पिता। ते प्रभु जी सचमुच खुदावंद मेरे भले बुरे दे वृक्ष दे विचों मेरे महान पिता कैन पैदा होया, उन्हें अपने हाबल नूं मार सुटिया ते उस तो पता लग्या कि वो विरोध दा बीज सीगा। ते सचमुच खुदावंद जी विरोध दा बीज सी मेरे महान पिता। ते खुदावंद आज प्रभु यीशु मसीह तेरा भी बीज है खुदावंद, जो तेरे कम्मां नूं पहल दिंदा है प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता जो तेरे विचों निकलिया है मेरे महान पिता, वो हमेशा तेरे जिहियां ही गल्लां करेगा प्रभु जी, चाहे किसी नूं थोड़ियां लगन चाहे मिठियां प्रभु जी, क्योंकि जो कोई मनुख तेरा पवित्र आत्मा पाया होया मनुख है प्रभु जी, भैन पाई है प्रभु जी, उन्हें हमेशा तेरे वचन दी ही गल करनी है, तेरे वचन नूं ही पहल देनी है प्रभु जी। लेकिन विरोध दा बीज प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता वचन विच गड़बड़ी पांदा है, तेरे बसमे नूं चेंज करदा है प्रभु जी, हर एक चीज नूं बदल दिंदा है। इस करके प्रकाश दी पोथी विच तू क्या है, जे कोई अगम बाक दी बाणियां विचों इस पुस्तक विचों कुछ घटावे या वधावे ते उसका हिस्सा भी घटा दिता जाएगा। सचमुच मेरे महान पिता उसके ऊपर सजा दा हुक्म लाया जाएगा जो तेरे वचन दे नाल छेड़छाड़ करदा है मेरे महान पिता। मैं तेरा धन्नवाद करदा तेरे दूत दे लई, तेरे 7वें दूत भाई विलियम मैरिन ब्रैनम दे लई, जिहदे द्वारा प्रभु यीशु मसीह तू खुदावंद अपने वचन नूं अपने भेतां नूं खोल दिता ते सानू सुरमा दिता। मैं विश्वास करदा प्रभु यीशु मसीह तू बहुत जल्दी आ रहा है मेरे महान पिता, तुसी जल्दी आओ, तेरी लाड़ी तेरा इंतजार करती है मेरे महान पिता, तू जल्दी आ ते असीं तेरे नाल उठाए जाइए। जब तक तू नहीं आंदा प्रभु जी असीं इसे तरह तेरी महिमा वडियाई करदे जाइए। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी जिंदा जलाली नाम नूं दिंदा हां। आमीन हालेलुया।